जिनकीर दावतेर जागा इशारा अमिता के देगी दुआए मदीना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون الرحمن
البنين الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله রিসালাতের সূর্য তুমি জগৎ তব প্রেমে বিভোর রিসালাতের সূর্য তুমি জগৎ তব প্রেমে বিভোর নবুয়তের চন্দ্র তুমি হৃদয় মাঝে তুমি অমর নবুয়তের চন্দ্র তুমি হৃদয় মাঝে তুমি অমর রিসালাতের সূর্য তুমি জগৎ তব প্রেমে বিভোর করো মোরে উন্মাদ প্রেম সুধা দিয়ে করো মোরে উন্মাদ
সুধা ঘর হাসর অবধি যেন থাকে তব সুধা ঘর রিসালাতের সূর্য তুমি জগৎ তব প্রেমে বিভোর নবুয়তের চন্দ্র তুমি হৃদয় মাঝে তুমি অমর তব সুবাস ফুলে তব জ্যোতি দীপে তব সুবাস ফুলে তব জ্যোতি দীপে বুলবুলি পাখিও প্রদীপ তব প্রেমে বিভোর বুলবুলি পাখিও প্রদীপ তব প্রেমে বিভোর রিসালাতের সূর্য তুমি জগৎ তব প্রেমে বিভোর নবুয়তের চন্দ্র তুমি হৃদয় মাঝে তুমি অমর পূরণ হবে আশা বাসনা হবে পূরণ পূরণ হবে আশা বাসনা হবে পূরণ শোনো যদি আবেদন দেখো যদি এই করো জোর শোনো যদি আবেদন শোনো যদি এই করো জোর শোনো যদি আবেদন দেখো যদি এই করো জোর রিসালাতের সূর্য তুমি জগৎ তব প্রেমে বিভোর নবুয়তের চন্দ্র তুমি হৃদয় মাঝে তুমি অমর নয়নে তুমি এসে হৃদয়ে থেকেও রয়ে নয়নে তুমি এসে হৃদয়ে থেকেও রয়ে ঝলক হে প্রিয় নবীর করো সুখী জীবন মোর ঝলক হে প্রিয় নবীর করো সুখী জীবন মোর রিসালাতের সূর্য তুমি জগৎ তব প্রেমে বিভোর ঝলক প্রিয় নবীর আলোকিত এই মন ঝলক প্রিয় নবীর
মোর হৃদয় সারা জীবন ভর থাকে যেন উজ্জ্বল মোর হৃদয় সারা জীবন ভর রিসালাতের সূর্য তুমি জগত প্রেমে বিভোর নবুয়তের চন্দ্র তুমি হৃদয় মাঝে তুমি অমর রিসালাতের সূর্য তুমি জগত প্রেমে বিভোর সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন আম্মা বা'দ ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله প্রিয় ইসলামী ভাইরা ও মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, দরুদে পাকের অগণিত ফজিলত ও বারাকাত রয়েছে। সর্বশেষ নবী রসুলে হাশিমি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হাইসুমা কুনতুম ফাসাল্লু আলাইয়া ফাইন্না সালাতাকুম তাবলুগুনি। অর্থাৎ তোমরা যেখানেই থাকো না কেন আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করো, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার কাছে পৌঁছে যায়। আল্লাহু আকবার। আমি যেখানেই থাকি আল্লাহর নবীর প্রতি দুরূদ পড়ি, আল্লাহর নবীর কাছে সেটা, অতএব আমাদের উচিত ভালোবাসার সাথে উত্তম থেকে উত্তমভাবে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরূদ শরীফ পাঠ করা। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা সরকারে দু আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, আফদালুল আমালি আন-নিয়্যাতুস সাদিকাহ, অর্থাৎ সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। আমরা আজকের দাওয়াত ইসলামী সাপ্তাহিক ইজতেমাতে অংশগ্রহণ করেছি সোশ্যাল মিডিয়া মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে। যে যেখান থেকে দেখতে পাচ্ছি আমরা নিয়ত করি যে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য, সওয়াব হাসিলের জন্য, ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য ইনশাআল্লাহুল কারীম আজকের এই ইজতিমার শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করব ইনশাআল্লাহ। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আজ আমরা বয়ান শুনব উত্তম কে। আজকে আপনি, আমি, আমরা, আমাদের পরিবার, আমাদের সমাজ কিংবা রাষ্ট্র, প্রতিটা ব্যক্তি নিজেকে উত্তম হিসেবে দাবি করে। প্রতিটা জায়গা থেকে একটি আওয়াজ আসে, আমার চেয়ে বড় কে, আমার চেয়ে উত্তম কে, হামসে বড় কৌন হে, আমার থেকে ভালো কে, আমার চেয়ে উত্তম কে। আসুন আজ আমরা শুনবো হাকিকি উত্তম কে। সুবহানাল্লাহ। সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরতে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ নবী রসুলে হাশিমি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লাম তার মুয়াজ্জিন আশিকে রসুল হযরতে বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে কাবা শরীফের ছাদে দাঁড়িয়ে আজান দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর হযরতে বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেই নির্দেশ পালন করেন। হযরতে বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি ছিলেন আবিসিনিয়ার হাবশার অধিবাসী। তিনি মক্কাতুল মুকাররমায়
দীর্ঘদিন দাসত্বের জীবন কাটিয়েছেন, গোলাম ছিলেন, দাস ছিলেন। তাই তাকে কাবা শরীফের ছাদে দাঁড়িয়ে আজান দিতে দেখে মক্কাতুল মুকাররমার কিছু সরদার তার সম্পর্কে অত্যন্ত অবমাননাকর মন্তব্য করে। এদিকে মক্কার কিছু সরদার এই অবমাননাকর কথা বলছিলেন, আর ওইদিকে হযরতে জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বারগাহে রেসালাতে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হন এবং আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের সংবাদ দেন। রাসূল আকরাম নূরে মুজাসসাম সরকারে দো আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সবাইকে ডেকে পাঠান এবং জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি বেলালের ব্যাপারে এমন এমন কথা বলেছো? আল্লাহু আকবার। তারা সবাই স্বীকার করে যে হ্যাঁ, আমরা এই কথাগুলো বলেছি। এই প্রসঙ্গেই 26 পারার সূরা হুজরাতের এই আয়াতে কারিমা নাজিল হয়। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইয়া আইয়ুহান নাসু ইন্না খালাকনাকুম মিন যাকারিন ওয়া উনসা وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير। কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ। হে মানবকুল, আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে শাখা প্রশাখা ও গোত্র গোত্র করেছি যাতে পরস্পরের মধ্যে পরিচয় রাখতে পারো। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্য থেকে সম্মানিত সে যে তোমাদের মধ্যে অধিক খোদাভীরু। নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন, খবর রাখেন। আল্লামা কুরতুবী আলাইহি রাহমা এই আয়াতের তাফসীরের মধ্যে বলেন, এই আয়াতে আল্লাহ পাক মক্কাবাসীদের বংশ নিয়ে গর্ব করা, সম্পদের প্রাচুর্যতা কামনা করা, গরিবদের উপহাস করার জন্য ভৎসনা করেছেন এবং জানিয়ে দিয়েছেন যে সমস্ত মানুষ হযরতে আদম ও হাওয়ার সন্তান। মর্যাদার মাপকাঠি, রং, বংশ, সম্পদের প্রাচুর্যতা নয়, বরং তাকওয়ার ক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে ওই ব্যক্তি যে তাকওয়ার মাঝে উত্তম রয়েছে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এই আয়াতের শানে নজুল থেকে আমরা জানতে পারলাম যে মন্দ, সাফল্য ও ব্যর্থতা, উত্তম অধমের মাপকাঠি, কে বেস্ট আর কে নিকৃষ্ট, কে উত্তম আর এ অধম, মাল দিয়ে নয়, চেহারা দিয়ে নয়, বংশের পরম্পরায় নয়, দেশের নাগরিকত্ব দিয়ে নয়, বরং উত্তম হচ্ছে সে ভালো কি মন্দ কি এই বিষয়টি আমাদের নিজেদের বিবেক দিয়ে আমরা নির্ধারণ করতে পারবো না, বরং উত্তমকে এই মাপকাঠি হলো শরিয়া, যাকে আল্লাহ পাক এবং তার প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালো বলেন সেটাই ভালো, যাকে আল্লাহ এবং তার রসুল মন্দ বলেন সেটাই মন্দ। কিন্তু আফসোস, আজকাল আমরা ভালো মন্দের মাপকাঠি আমাদের কাছে বদলে গেছে। লোকটার কত মাল ইনকাম আছে, কি কাজ করে, তার বংশ কেমন, কতটুকু পড়াশোনা করেছে, ইংরেজি অনর্গল বলতে পারে, কেমন গাড়ি ব্যবহার করে, তার বাংলোটা কেমন আছে, আল্লাহ বিষয় দিয়ে মানুষ আজকে ভালো মন্দ নির্ধারণ করে। অথচ ভালো মন্দের মাপকাঠি এই বিষয় নয়, বরং ভালো মন্দের মাপকাঠি হচ্ছে মানুষের চরিত্র, মানুষের আমাল, তার আখলাক, তার চরিত্র হচ্ছে তার মাপকাঠি। আমি ভালো না মন্দের ফয়সালা আল্লাহ পাক এবং তার প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করবেন। এই জন্য আমাদের নিজেকে শরীয়তের আয়না দেখতে হবে, কোরআন হাদিসের আলোকে নিজের চরিত্রকে, কথাবার্তা, কাজকর্ম, নৈতিকতাকে পর্যালোচনা করতে হবে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমাদের মধ্যে ভালো কে? প্রশ্ন আছে কিনা? আমাদের মধ্যে ভালো কে? হ্যাঁ, কে উত্তম?
সৃষ্টির সেরা, সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী, সর্বাপেক্ষা উত্তম মহান আমাদের প্রিয় আকা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিনি আল্লাহর মাহবুব, তার নবুয়তের দৃষ্টিতে কে সর্বোত্তম, এই বিষয়ে কয়েকটি হাদিস শুনুন। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আমাদের প্রিয় আকা, সর্বশ্রেষ্ঠ ইনসান, সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে সে উত্তম যে ব্যক্তি খাবার খাওয়ায় এবং সালাম প্রদান করে। কে উত্তম? যে খাবার খাওয়ায়। আমাদের মাঝে তো এখন আরেকটা জিনিস আসে, আমি তো বড়, সবাই সালাম দিবে আমাকে, ঠিক না? আমি তো ইমাম সাহেব, সবাই তো আমাকে সালাম দেবে, আমি বড় পাগড়ি পরেছি, আমি তো ডিসি সাহেব, আমি তো মন্ত্রী, আমি তো জনপ্রতিনিধি, সবাই সালাম দেবে। এখন আবার সালামের ক্যাটাগরি করেছে, রাজনৈতিক সালাম, মাতাব্বরির সালাম, টাকার সালাম, ব্যবসায়িক, বিভিন্ন সালাম আছে। মনে রাখবেন, আল্লাহর প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন, তোমাদের মধ্যে বেস্ট, তোমাদের মধ্যে উত্তম ওই ব্যক্তি যে সালাম প্রদান করে এবং অপরকে খাবার খাওয়ায়। আল্লাহু আকবার। এই হাদিস থেকে জানা গেল যে মুসলমান মানুষকে খাবার খাওয়ায়, সালাম দেয়, সেই উত্তম। এখন আমাদের প্রত্যেককে ভেবে দেখা উচিত, আমি কি মানুষকে খাবার খাওয়াই কিনা, না শুধু নাও খাও। এখন তো বিভিন্নভাবে শুধু নেওয়ার সিস্টেম আছে, সেটা দুনিয়াবি যে কোনো সেক্টরে যায় না কেন, রাজনৈতিক যে কোনো সেক্টরে যায় না কেন। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আল্লাহর তাআলা পবিত্র কুরআনুল কারীমের মধ্যে সূরা দাহারের ৮ নম্বর আয়াতে জান্নাতীদের যে গুণাবলী বলেছেন, ওই গুণাবলীর একটি গুণ বর্ণনা করেছেন। কি করেছেন? সুবহানাল্লাহ। আহার করায় তার ভালোবাসার উপর মিসকিন, ইয়েতিম ও বন্দীকে। সদরুল আফাদল হযরতে মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ নাঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী আয়াতের অধীনে লিখেন, এমন অবস্থা যখন তাদের নিজেদেরই খাবার প্রয়োজন বা ইচ্ছা থাকে। আর কিছু মুফাসসির এর অর্থ লিখেছেন যে তারা আল্লাহর ভালোবাসায় খাবার খাওয়ায়। এ থেকে জানা গেল নিজের বাহবা পাওয়ার জন্য না, মানুষকে দেখানোর জন্য না, সংবাদপত্রে কিংবা পোস্টারিংয়ে ছবি ছাপানোর জন্য, সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করার জন্য না, ভাইরাল করার জন্য না, বরং যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহ তাআলার রেজার জন্য, আল্লাহ তাআলার মহাব্বতে, তার সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের খাবার খাওয়ায়, সে জান্নাতীদের গুণাবলী নিজে ধারণ করে। আমরা করব কি না? খাবার খাওয়াবো তো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহু আকবার। হুজুরে আকরাম নূরে মুজাসসাম সরকার দো আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জান্নাতে এমন একটি বালাখানা আছে যার ভেতর থেকে বাহিরে আর বাহির থেকে ভেতরে দেখা যায়। আমরা আধুনিক ভবন দেখি না, খুব উন্নত বিল্ডিং, গ্লাস দিয়ে, একেবারে আধুনিক সময়, এটা গ্লাস। কিন্তু জান্নাতের মহলটা এমন হবে, ভিতর থেকে বাহিরে, বাহির থেকে ভিতরে দেখা যাবে। আল্লাহু আকবার। এই বালাখানায় আল্লাহ পাক তাদের জন্য তৈরি করেছেন যারা অন্যকে খাবার খাওয়ায়। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, হযরতে আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমি মদিনা মুনাওয়ারায় শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখ থেকে সর্বপ্রথম যে কথা শুনেছিলাম তা হলো, হে লোক সকল, সালামের প্রসার ঘটাও, খাবার খাওয়াও, এবং রাতে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন নামাজ পড়ো, শান্তির সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আমরা শুনছিলাম ভালো মানুষকে, আমরা তো ভালো মানুষ না, সাজার চেষ্টা করি। মনে রাখবেন, সাজা এক জিনিস, হওয়া ঠিক না। আমরা যখন প্রাইমারি স্কুলে পড়তাম, ছোট সময় স্কুলে বা মাদ্রাসায়, আমাদের বার্ষিক ক্রিয়া প্রতিযোগিতা একটা বিষয় হতো, যেমন খুশি তেমন সাজো, ঠিক না। সেখানে আমরা দেখতাম বিভিন্ন জন বিভিন্ন কিছু সাজে। সাজা কিন্তু এক, আর হওয়া আরেক। আমরা আজকে মেজরিটি ডেকোরেটেড, বেশিরভাগ সাজার মধ্যে আছি। ভিতর থেকে আমাদের ডেভেলপ হওয়া উচিত, ভিতর থেকে ভালো হওয়া উচিত। এই হাদিসে কারিমে আরো আসছে। আল্লাহু আকবার। আমরা শুনলাম খাবার খাওয়ানো। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আলহামদুলিল্লাহ, এজন্য মুসলমানের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে,
আলহামদুলিল্লাহ, যারা সঠিক আকীদার অধিকারী, যখন তাদের পিতামাতা মারা যায় কিংবা বিভিন্ন সময় আলহামদুলিল্লাহ তারা মানুষকে খাবার খাওয়ায়, ঠিক না? কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেখানেও আজকে বিভিন্ন ভেজাল, মুসলমান থেকে উত্তম থেকে অধম বানানোর জন্য এর বিরুদ্ধেও বিভিন্ন কিছু বলা হচ্ছে। না, মনে রাখবেন, সব সময় সর্ব অবস্থায় আপনি মুসলমানকে খাবার খাওয়াবেন, এর চাইতে উত্তম কাজ আর কিছু হতে পারে? আমাদের মাঝে আলহামদুলিল্লাহ এই 1447 হিজরিতে আসছে রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের 1500তম বছর। কত বছর? কত বছর? 1500 বছর উদযাপন হবে আলহামদুলিল্লাহ। আমি আপনাদের এখন থেকে বলবো, নিয়ত করুন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের এই সময়টা আপনি আমি আমরা প্রত্যেকে যেন সর্বোত্তম ইসলামের মধ্যে যে কাজ, মুসলমানকে খাবার খাওয়ানো, অপরকে খাবার খাওয়ানো, আপনি খাবার খাওয়ান। ঈদে মিলাদুন্নবীকে উদযাপন করেন। শুনুন শুনুন হে আশেকালে রসুল, ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়ানো, তৃষ্ণার্তকে পানি পান করানো, গরিবদের সাহায্য এগিয়ে আসার বেশমার ফজিলত রয়েছে। আল্লাহু আকবার। পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে এক ইবাদতকারী ব্যক্তি ছিল, সে 60 বছর ধরে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করত। তারপর তার উপর নফস ও শয়তান প্রভাবশালী হয়ে গেল। শয়তান আশওয়াসা দিল, নফস আশওয়াসা দিল। সে ব্যভিচারের মতো, জিনার মতো ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ল। মাযাল্লাহ, সে 6 রাত একজন পর নারীর সাথে কাটায়। তার পূর্ববর্তী ইবাদত তার কিছুটা কাজে আসে। আল্লাহর কৃপা আবার তার উপর বর্ষিত হয়। সে সেই গুনার জন্য অনুতপ্ত হয়। যখন সে অনুভব করে যে সে আল্লাহ তাআলার নাফরমানিতে লিপ্ত হয়েছে, তখন আল্লাহর ভয়ে দৌড়িয়ে মসজিদের দিকে যায়। সেখানে সে দেখে যে 3 জন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি বসে আছে। অতঃপর সে তাদের 3 জনকে খাবার খাওয়ানোর সৌভাগ্য অর্জন করে। বর্ণনায় আছে, ইন্তেকালের পর যখন তার আমলের হিসাব হয়, তখন 60 বছরের ইবাদত এক পাল্লায় এবং 6 দিনের গুনাহ অন্য পাল্লায় রাখা হয়। সে 6 দিনের ব্যভিচারের গুনাহ 60 বছর ইবাদতের উপর প্রভাবশালী হয়ে যায়, বেশি হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ তাআলার কৃপা অনুগ্রহ হয়, সে বের হয়ে যে একটি রুটি যা 3 জন ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খাইয়েছিল, যখন সেই রুটিটি নেকির পাল্লায় রাখা হয়, তখন তার নেকির পাল্লা ভারী হয়ে যায়। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, এই হাদিসটি শুআবুল ঈমান 3668 নম্বরে বর্ণিত আছে। চিন্তা করুন, 6 দিনের জঘন্য অপরাধ 60 বছরের ইবাদতের উপর ভারী হয়ে গেছে। আমাদের চিন্তা করা উচিত, আমরা তো ইবাদত করি না, একটু করি আবার গুনাহে লিপ্ত হই। আমাদের অবস্থা, আমাদের তওবা করা উচিত, ফিরে আসা উচিত। পাশাপাশি একটি রুটি ক্ষুধার্ত ব্যক্তিদের জন্য সদকা করেছিল, সেই অপরাধের উপর প্রভাবশালী হলো, সেই ইবাদতকারীর ক্ষমার কারণ হয়ে দাঁড়ালো। আল্লাহ পাক আমাদেরকে যেন উদারভাবে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্টির জন্য মানুষকে খাবার খাওয়ানো, ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়ানো, গরিবকে সাহায্য করার তৌফিক দান করেন। আলহামদুলিল্লাহ, সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। দাওয়াত ইসলামী একটা ডিপার্টমেন্টই আছে, লাঙ্গারে রেজবিয়া। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এই ডিপার্টমেন্টের কাজই হচ্ছে মানুষকে খাবার খাওয়ানো। এই যে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের দাওয়াত ইসলামীর ইজতেমা হয়, সাপ্তাহিক ইজতেমা, ঈদে মিলাদুন্নবীর ইজতেমা, গিয়ারবি শরীফের ইজতেমা, আলা হযরতের ওরস মোবারক সহ বিভিন্ন প্রোগ্রাম, এরপরে খাবার খাওয়ানো, মানুষকে খাবার খাওয়ানো। আমি আপনাদেরকে বলবো, আপনারাও চেষ্টা করুন নিজেদেরকে, শুধু নিজে ইনকাম করে ভোগ করার জন্য আমরা পৃথিবীতে আসি নাই, বরং ইনকামের কিছু অংশ মানুষকে খাবারের জন্য আমাদের ব্যবহার করা উচিত, খরচ করা উচিত। উত্তম ওই ব্যক্তি যারা মানুষকে খাবার খাওয়ায়। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আল্লাহু আকবার। আরেকটি আসছে, খাবার খাওয়ানোর মতো সালামের জবাব দেওয়া, সালাম দেওয়া উত্তম মানুষের লক্ষণ। আজকাল আমাদের অলসতা এরকম যে সালাম দেয়া একেবারে কজন, এখন তো হ্যালো, হাই, গুড বাই, টাটা বলি না,
বিভিন্ন কিছু আমরা শব্দ চয়ন করে, অথচ সালাম প্রদানে একেবারেই উদাসীন, সালাম প্রদানে একেবারে আমরা ভুলে যাচ্ছি। বাচ্চাদেরকে আমরা স্কুলে পাঠাচ্ছি, গুড বাই, গুড মর্নিং, টাটা, হাই, হ্যালো, কেমন আছেন, বিভিন্ন শব্দ চয়ন না। প্রিয় ইসলামী ভাইরা শুনুন, সাহাবী হযরতে আবু রশিদ আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন, আমি ছোট ছিলাম, একবার প্রিয় আকা মাদানীউল মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হলাম। হাজির হয়ে বললাম, আনইম সাবাহান, এটি আরবি, আর এর অনুবাদ, ইংরেজি অনুবাদ হচ্ছে গুড মর্নিং। এটা আরেকটা বলে সুবহান নূর, শুভ সকাল, শুভ সকাল হোক। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা তো মুসলমানের সালাম নয়। যখন তুমি কারো কাছে যাবে তখন বলবে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। কি বলবে? আবার বলি, আজকে আমাদের কাছ থেকে চলে গেছে সালাম, ট্রেডিশনাল, কিংবা একটা দাগের মধ্যে এটা হচ্ছে। ঘরের মধ্যে হুজুর দেখলে সালাম দেয়, কে দেখলে? হুজুর দেখলে সালাম দেয়, কিংবা নেতা দেখলে সালাম দেয়, মালদার দেখলে, মাতবর সাহেব দেখলে ক্যাটাগরি আছে না। বের হন, চলে আসুন। আল্লাহু আকবার। শুনুন, আমাদের প্রিয় আকা মাদানীউল মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত ঈমান না আনবে, আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না একে অপরকে ভালো না বাসবে। তারপর রাসূল আকরাম নূরে মুজাসসাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি কি তোমাদেরকে সেই কথা বলে দেব না যার উপর আমল করলে পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়? আফশুস সালাম বাইনাকুম, তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটাও। কি ঘটাও? কিন্তু প্রিয় ভাই, আজকে আমরা লজ্জায় অবনত হয়ে যাই সালাম দিতে। কে যেন আমাদেরকে বাধা দেয়। সালাম দেওয়ার বিধান কি? একজন লোক, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কেউ গাছের আড়ালে কিংবা পাথরের আড়ালে চলে গেল, পুনরায় সামনে চলে আসলো, তাকে তুমি পুনরায় সালাম প্রদান করো। অর্থাৎ দৃষ্টির আড়াল হওয়ার পর তাকে সালাম প্রদান করা। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমাদের উচিত সালাম দেওয়া, সালাম প্রদান করা। আল্লাহু আকবার, কত বড় কথা। উত্তম ওই ব্যক্তি, আমি কি উত্তম হতে চাই কিনা? অতএব আমাদের উচিত সালাম দেওয়া, সালামের জবাব প্রদান। আমরা করবো তো ইনশাল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, দাওয়াতে ইসলামী এটাই চায়, এটাই চায় যে আমরা নিজেদের মাঝে ভালোবাসার বন্ধন তৈরি করি। যখন দুই ব্যক্তির মাঝে ঝগড়া হয়, যদি তাদের মাঝে সালাম প্রদান করা হয়, তাহলে সেই ঝগড়া কি হয়ে যায়? মিটে যায়। আমরা চাই আমাদের সমাজের মধ্যে ভালোবাসা বৃদ্ধি পাক, আমরা চাই আমার পরিবার সুখের থাকুক। কিন্তু প্রিয় ভাই, যখন আপনার স্ত্রীর সাথে ঝগড়া হয়, আল্লাহ না করুক যদি কখনো হয়ে যায়, এমনটি না করে ঘটুক, এটাই দোয়া। কিন্তু মনোমালিন্য হয়ে গেল, তখন আমাদের কি করা উচিত? দেখা মাত্র আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। মনোমালিন্য হয়েছে ছেলের সাথে, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ভাইয়ের সাথে, বোনের সাথে, ফুপুর সাথে, চাচার সাথে, হয় কি না? আমরা পরিবার থাকবো, হওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু হওয়ার পর আপনি যখন সালামি দিবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ, প্রথম একটু মুখ গুমরা করবো, ওয়ালাইকুম আসসালাম, কিন্তু দেখবেন দ্বিতীয়বার যখন সালাম হয়েছে একটু নিউট্রাল হচ্ছে, তৃতীয়বার যখন গেছে অ্যাডভান্স হয়ে গেছে। বাস্তব কিনা? কিন্তু আমরা বলি আমি আমার পরিবারকে সুখী রাখতে চাই, আমি বলি আমার সমাজকে ভালো করতে চাই, কিন্তু যার মাধ্যম দিয়ে আমার পরিবার ভালো হবে, আমার সমাজ সুন্দর হবে, সেই কাজ করি না। কিতাবের মধ্যে আসছে, ওই পরিবারের মধ্যে, ঘরের মধ্যে রহমত অবতীর্ণ হয় যখন কোনো ব্যক্তি ঘর থেকে, বাহির থেকে ঘরে প্রবেশ করার সময় সালাম প্রদান করে। আপনি আমি কয়জনে ঘরে প্রবেশ করে সালাম দিই? ঠক ঠক করি। কে? আমি। নামও বলি না কিন্তু, ঠিক না? কণ্ঠস্বর শুনে ঘরবাসী বুঝে যে আসছে ঘরের কর্তা, খুলে দেয় দরজা, ঠিক আছে না? সুন্নতের খেলাফ। আওয়াজ দেন, কে? আমি অমুক, নাম বলেন আপনার, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বলে ঘরে প্রবেশ করেন। শান্তি পরিবারের মাঝে চলে আসলে আপনি উত্তম হয়ে গেলেন। কিন্তু হায় আফসোস, আজকে ইসলাম থেকে দূরে থাকার কারণে, আজকে অপসংস্কৃতি আমাদেরকে গ্রাস করার কারণে, আজকে
মিডিয়া সন্ত্রাস আমাদের উপর আক্রমণে অপসংস্কৃতিতে আমরা নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলছি। ফিরে আসুন মুসলিম উম্মাহ, ফিরে আসুন প্রিয় ভাই। আমার সংস্কৃতি আমাকে লালন করতে হবে। এটা মুসলমানদের সংস্কৃতি হচ্ছে এটা। যখন দেখা হবে বলবে আসসালামু আলাইকুম, নট গুড মর্নিং, নট ইভিনিং, নট আফটারনুন, আসসালামু আলাইকুম। মনে রাখবেন, আজকে আমরা দুই একটা ফাটা ইংরেজি শব্দ বলতে পারলে নিজেকে খুব বুদ্ধিমান মনে করি, উত্তম মনে করি। না, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে উত্তম সে যার চরিত্র ভালো, উপর দিয়ে ফিটফাট, ভিতরে। আজকে আমাদের সমাজটা তেমন। চেঞ্জ করুন, হাকিকতকে নিয়ে আসুন প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা। আমরা আমাদের চরিত্রকে পরিবর্তন করি, শুধুমাত্র উপরের পরিবর্তন নয়, দিল থেকে নিজেদেরকে পরিবর্তন করি। সালাম দেই, মানুষকে খাবার খাওয়াই। আর শুনুন শুনুন, সুবহানাল্লাহ, উত্তমকে, এই উত্তমের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আল্লাহর প্রিয় হাবিব, দো জাহানের মালিক ও মুখতার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, খায়রুকুম মান তাআল্লামাল কুরআনা ওয়া আল্লামা। তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে নিজে কোরআন শিখে অন্যদেরকে শিখায়। নিজে কোরআন শিখে কে বলছেন? সরকার সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেটা বলেছেন এটা সত্য কিনা? নিশ্চিত সত্য, চিরন্তন সত্য কথা এটা। অথচ আমি বলি আমি সর্বোত্তম সমাজের। আমার মুখে, পেটে যদি বোম মারা হয়, আমার মুখ দিয়ে সূরা ফাতিহা শুদ্ধ বের হয় না। আমি খুব বুদ্ধিমান সমাজের। কে বলেছে আপনি বুদ্ধিমান? মাস্টার্স পাস করলে আর পিএইচডি হোল্ডার হলেই কি উত্তম মানুষ হওয়া যায়? যদি আপনার চরিত্রের মাঝে উত্তমতা না থাকে। আমরা প্রবাদ কিন্তু পড়েছি যে তোমার অর্থের লস হয়েছে, এটা সামথিং লস হয়েছে, সম্পদের লস হয়েছে, সামান্য লস হয়েছে, কিন্তু তোমার ক্যারেক্টার, চরিত্র যদি খারাপ হয়, এভরিথিং ইজ লস্ট। একেবারে সবকিছু কি? কিন্তু এইটা আমরা ভুলে গেছি। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আসুন আমরা নিজেদেরকে উত্তম মানুষ বানাই। বৃক্ষ তোমার নাম কি? ফলে পরিচয়, কাজ, আদর্শ, আখলাক আমরা ইস্টাবলিশড করি নিজেদেরকে। আমি নিজে হই, আমার সন্তানকে করি। দাওয়াত ইসলামী আলহামদুলিল্লাহ আজ এই প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে যে আমি কিভাবে উত্তম হব, আমার পরিবারকে কিভাবে উত্তম করব, আমি কিভাবে উত্তম হব, আমার ফ্রেন্ড সার্কেলকে কিভাবে উত্তম করব। আমরা চাই কিনা এটা? যদি আমি চাই, আমাদেরকে উচিত প্রিয় ভাই সরকার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদিসগুলোর উপর আমল করা। আমরা কি নিয়ত করতে পারি আজকে থেকে ইনশাআল্লাহ তাআলা সালাম দিয়েছি, আরো ব্যাপক সালাম দিব ইনশাআল্লাহ। আরে শুনুন শুনুন, আমিরুল মুমিনিন হযরতে সাইয়্যিদুনা ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আখলাক মুবারক কেমন ছিল, তার কাজ কি ছিল? যিনি অর্ধ পৃথিবীর শাসনকর্তা, সারা পৃথিবীর অর্ধেক যিনি শাসন করেছেন, এমন ব্যস্ত ব্যক্তি, এমন কোয়ালিফাইড ব্যক্তি, এমন বিশ্বের নেতৃত্ব প্রদানকারী ব্যক্তিত্ব, তৎকালীন সময়ের অর্ধেক পৃথিবীর তিনি শাসনকর্তা ছিলেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মসজিদের নববী শরীফ আলা সাহিবুস সালাত থেকে বের হলেন, আরেকজন সাথীকে বলেন চলো আমার সাথে বাজারে যাই। তিনি বাজারে গেলেন, গিয়ে ঘুরে চলে আসলেন। পরবর্তী দিন আবার বললেন চলো, ফজরের নামাজের পর, পরবর্তীতে সকাল হওয়ার পর বললেন চলো বাজারে যাই। বলল হে আমিরুল মুমিনিন, আপনি গতকালকে আমাকে বাজারে নিয়ে গেলেন, আপনি বাজারে গেলেন, আপনি না কিছু ক্রয় করলেন, না কোনো কিছুর দাম জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি গেলেন ঘুরে চলে আসলেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কি বলেন? সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। তিনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইরশাদ করেন, হে আমার ভাই, আমি বাজারে এজন্য যাই যে সেখানে অধিক মানুষ পাওয়া যায়, আমি যাতে সালাম প্রদান করতে পারি। কল্পনা করা যায়? আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আমিরুল মুমিনিন, আপনি আমি তো ব্যস্ত না, আমি কি দেশের প্রধান? দেশেরও তো প্রধান না। আর যিনি অর্ধ পৃথিবীর শাসনকর্তা, তিনি কেমন ব্যস্ত মানুষ, তারপরেও সালাম প্রদানের জন্য তিনি বের হয়ে যেতেন মসজিদের নববী থেকে বাজারের মধ্যে। আর আজকে আমি আরেকজন মুসলমানের সাথে ধাক্কা খাই, মুখ দিয়ে সালাম বের হয় না। বাংলাদেশে তো জনসংখ্যা ব্যাপক, বের হলেই তো লোক সংখ্যা না, বাজারে যেতে হয় না, কিন্তু সালাম বের হয় না। কারণ দিলের ভিতর অন্য কিছু, আমি তো বেস্ট, আমি উত্তম।
আমি কেন সালাম দেব? না প্রিয় ভাই, আপনার আমার এই কথা আপনাকে আমাকে ধ্বংস করে ফেলবে। আমরা নিজেদেরকে উত্তম করি, সালাম প্রদান করি। এবং রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আরেকটি হাদিস যেটা আমরা শুনলাম, সুবহানাল্লাহ, তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি যে কোরআন শিখে এবং অপরকে শিখায়। ইনি হলেন সর্বোত্তম যিনি কোরআন শেখেন, অন্যদেরকে শিখায়। আমাদের প্রত্যেকের ভেবে নেওয়া উচিত, আমি কি কোরআন করিম সঠিক তাজবিদের সাথে, মাখরাজের সাথে উচ্চারণে পড়তে পারি কিনা? কোরআন করিম আল্লাহ পাক আমাদেরকে কি কি নির্দেশ দিয়েছেন, কোন কোন কাজ করতে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, কিছুই জানি না, ঠিক না? সব জানতা শমশের। চায়ের দোকানে বসলে শুধু মুসলমান ধর্ম না, সব ধর্ম সম্পর্কে আমরা পণ্ডিত, ঠিক না? অমুক ধর্মে এটা, অমুক ধর্মে সেটা। যদি বলে ভাই সূরা ফাতিহা পড়েন, ঠিক না, কাশি আসে, গলা থেকে যায়, মোটা হয়ে যায়। পড়লেও সূরা ফাতিহার মধ্যে 10টা ভুল, ঠিক না? আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম শুদ্ধ বাজবে, পাঠ হয় না। আমি মুসলমান। প্রশ্ন করুন আপনাকে, আমি আমাকে প্রশ্ন করি। আজকে আমার কাছে মাস্টার্সের সার্টিফিকেট আছে, আমি লয়ার, আমি ইঞ্জিনিয়ার, আমি ডাক্তার, আমি প্রফেসর, আমি অমুক সাহেব, আমি তমুক সাহেব, কিন্তু লজ্জা হওয়া উচিত আমি মুসলমান, অথচ কুরআনুল কারীমের তেলাওয়াত আমি জানি না। যাকে নিয়ে আমি গর্ব করি, যে কোরআন হচ্ছে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, যাকে আমরা এটাকে নিয়ে গর্ব করে থাকি, প্রিয় ভাই, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল কোরআন। আর আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন, আল্লাহু আকবার, তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি যে কোরআন শিখে এবং কোরআনকে শিখায়। অথচ আমি আপনি কোরআনুল কারীম থেকে কত দূরে সরে গেছি। কোরআন থেকে আমরা নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছি, আর বলছি মুসলমানের অধঃপতন কেন? আরে অধঃপতন এই জন্য, আমরা তো উত্তম না, অধম। কারণ এই যে দেখুন যে হাদিসগুলো সরকার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছে, আল্লাহ তাআলা কোরআন যেগুলো কথা বর্ণনা করেছে, উত্তমকে, মুমিনকে, বেস্টকে, এই কোয়ালিটি কি আমাদের কাছে আছে? নাই। আসুন প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমাদের উচিত এখন থেকে, আজকে থেকে, এখন থেকে প্রস্তুতি নেওয়া। আলহামদুলিল্লাহ, দাওয়াতে ইসলামী প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। মাদ্রাসাতুল মদিনা, বারায়ে বালেগা, প্রাপ্ত বয়স্কদের কোরআন শিক্ষার আসর। আপনি সময় আছে, এই ফয়জানে মদিনা বিভিন্ন মসজিদে চলে যান। সময় নাই, ব্যস্ত মানুষ, খুব বেশি ব্যস্ত, অন্তত পক্ষে অনলাইনের মধ্যে দাওয়াত ইসলামী আপনাদের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। প্রিয় ভাই, মাদানী চ্যানেল দর্শক বৃন্দু, ব্যবস্থা করে আপনি যোগাযোগ করুন। আপনার রাত্র 12টায় সময় হয়, 11টায় সময় হয়, রাত্র 9টা বাজে আপনি পড়তে চান, দাওয়াত ইসলামী আপনাকে ব্যবস্থা করে দিয়েছে। অনলাইনে আপনি অন্ততপক্ষে কোরআনটা শিখেন। নিজেকে মুসলমান দাবি করি আমরা, অন্ততপক্ষে এই কাজটা করা দরকার। প্রিয় ভাই, যাই বলেন না কেন ভাই, এই জায়গাটা কিন্তু আমাদের ছাড় দেয়া ঠিক না, কি বলেন? দেখেন আমরা এত দুর্ভাগা, আজকে আমার কাছে ফেসবুকে সময় দেওয়া ঘন্টার পর ঘন্টা সময় আছে। আজকে সবগুলো পত্রিকার হেডলাইন আমার নজরে চলে আসে, পৃথিবীর সব খবর আমার কাছে আছে। সোশ্যাল মিডিয়াতে সময় 2-3 ঘন্টা প্রদান করি, অথচ কোরআনুল কারীমের কাছে দেখা আমার সময়। আমরা যারা কোরআন জানি, কোরআন পড়তে পারি, তারা কতটুকু সময় দেই? কথা ঠিক কিনা? অথচ প্রিয় আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম 1 রাকাত নামাজের মধ্যে 5 পারা কোরআনে পাকের তেলাওয়াত করতেন। সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিম রিদওয়ানের অসংখ্য হাদিস আসছে। আমি চেষ্টা করি প্রিয় ভাই উত্তম হওয়ার জন্য। প্রিয় ইসলামী হযরতে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, নিঃসন্দেহে এই কোরআনুল কারীম আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে একটি জিয়াফত। সুতরাং যে এর থেকে কিছু শেখার ক্ষমতা রাখে তার উচিত তা শেখা, কারণ কল্যাণ থেকে সবচেয়ে খালি সেই ঘর যার মধ্যে আল্লাহর কিতাব থেকে কিছুই নেই। আর যে ঘরে আল্লাহর কিতাব থেকে কিছুই নেই, সেই ওই বিরান ঘরের মতো, যেটাকে কেউ আবাদকারী নয়। আজকে আমাদের ঘরগুলোতে গানের আওয়াজ আসে, কার্টুনের বিভিন্ন মিউজিক শুনে, কিন্তু কোরআন তেলাওয়াত হয়? কার কার ঘরে কোরআন তেলাওয়াত হয়? আমরা আজকে মুসলমান যারা আজকে বয়ান শুনছি, আমরা কিন্তু ওই ব্যক্তিরা বয়ান শুনছি যারা
যারা নামাজ পড়ি, ঠিক না ভাই? এখানে যারা ফয়জানে মদিনাতে উপস্থিত আছি, আমরা তারা কিন্তু যারা এই সমাজের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ ভালো ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, নামাজিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, ঠিক কিনা ভাই? ঠিক না? কিন্তু আমাদের মধ্যে আমরা কতজন আছি যারা ঘরে কোরআন তেলাওয়াত করি বলেন তো? যারা মাদানী চ্যানেল শুনছেন, আমি আপনাকে প্রশ্ন করছি, আজকে কত সংখ্যক মুসলমান ঘরে তেলাওয়াত হচ্ছে? আমরা বলি বরকত নাই হুজুর, পরিবারে অসুস্থতা দূর হয় না, বদনজর লেগে থাকে, বরকত নাই, বলি না আমরা? পেরেশানি, মনে মিল নাই, আরে থাকবে কোত্থেকে? আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা যা বলেছে আমরা তো উল্টা করতেছি। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গান বাদ্যের বিরুদ্ধে বলেছেন, যেটা যুদ্ধ ঘোষণা হিসেবে আসছে। আমরা গান বাজনা ঘরের মধ্যে বাজাচ্ছি, আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছি। আমি আবার দয়া চাই না? আল্লাহ করিম, আল্লাহ করিম, আল্লাহ করিম। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমরা নিয়ত করি ইনশাআল্লাহুল করিম আমরা প্রত্যেকেই কোরআনে পাকে তেলাওয়াত করবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দিন ও রাতে কোরআনুল কারীমের তেলাওয়াত করে, কোরআনের হালালকে হালাল, হারামকে হারাম জানে, আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে তার রফিক, সাথী বানিয়ে দেন। যখন কিয়ামতের দিন আসবে, কোরআনুল কারীম সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহর দরবারে দলিল পেশ করবে। কোরআন বলবে, হে আমার রব। প্রত্যেক ব্যক্তি দুনিয়াতে তার কাজে পারিশ্রমিক পেত, কিন্তু অমুক ব্যক্তি দিন ও রাতে আমার তেলাওয়াত করত, আমার হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম জানত। হে আমার রব, আজ তাকে প্রতিদান দিন। কোরআনুল কারীমের এই কথা বলার উপর সেই ব্যক্তিকে শাহী তাজ এবং কারামতের পোশাক প্রদান করা হবে। তারপর আল্লাহ পাক কোরআনুল কারীমকে বলবেন, হাল রদাইতা, আল্লাহু আকবার, হে কোরআন তুমি কি সন্তুষ্ট? কোরআনুল কারীম বলবে, হে আমার রব, এর চেয়ে উত্তম প্রতিদান দিন। এখন সেই ব্যক্তিকে বাদশাহী এবং জান্নাত দান করা হবে। তারপর কোরআনুল কারীমকে বলা হবে, হাল রদাইতা, হে কোরআন তুমি কি সন্তুষ্ট? আল্লাহু আকবার। কোরআনুল কারীম বলবে, হা হে রব, এখন আমি সন্তুষ্ট। প্রিয় ভাই, তাকে রফিক বন্ধু বানান না যে আল্লাহর কাছ থেকে আপনাকে বাদশাহী নিয়ে দেবে। তাকে বন্ধু বানাই আমরা, যাকে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে আমাদের বিনিময় নিয়ে দেবে। বানাবো তো ইনশাআল্লাহ। দাওয়াত ইসলামী আজ এটাই চাচ্ছে। দাওয়াত ইসলামীর চাওয়া এটা যে আপনি আমি নিজেদেরকে পরিপূর্ণ করি, কামিয়াব করি, সাকসেস করি। এই সাকসেসের রহস্য হচ্ছে এগুলো, যে আমি সালাম প্রদান করব, আমি তাকওয়াবান হব, কোরআনে পাকের তেলাওয়াতকারী হব। মনে রাখবেন, পৃথিবীতে টাকা উপার্জনের মাধ্যমে কেউ উত্তম হতে পারবে না। মনে রাখবেন, কেউ ডিগ্রি অর্জনের মাধ্যমে উত্তম হওয়া যাবে না। উত্তম হওয়ার মাধ্যম হচ্ছে চরিত্রকে উত্তম করা, আখলাককে উত্তম করা, আমলকে উত্তম করা, আকীদার পরিশুদ্ধতা চলে আসা। তখনই আপনি আমি উত্তম হবেন। আলহামদুলিল্লাহ, সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। দাওয়াত ইসলামী আজ সারা পৃথিবীতে চাচ্ছে এটাই, যে আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে ইনশাআল্লাহ। এই চেষ্টার জন্য আমাদের উচিত দাওয়াত ইসলামীতে সময় দেওয়া। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে ফরিয়াদ, আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সে তৌফিক দান করুক। আলহামদুলিল্লাহ, নূর নবী এসেছে, নূর নিয়ে এসেছে। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসছেন, কোরআন নিয়ে আসছেন। কি নিয়ে আসছেন? ওই কোরআনকে আমরা ধারণ করি, ওই কোরআনকে গ্রহণ করি, কোরআনের আলোয় আমাদের জীবনকে আলোকিত করি। তাহলেই আমরা এই সমাজে, এই পৃথিবীতে, দুনিয়া এবং আখিরাতে উত্তম হতে পারবো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সবাইকে সর্ব উত্তম মানুষ হওয়ার তৌফিক দান করুন। দাওয়াতে ইসলামীর মাধ্যমে মাদানী কাফেলায় সফর করে ইলমি দ্বীন অর্জন করে আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে উত্তম কাজে সম্পৃক্ত থাকার তৌফিক দান করুন। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আবারও আপনাদেরকে বলবো আলহামদুলিল্লাহ, প্রিয় আকাশ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাদের মাঝে আসছেন। আমরা প্রস্তুতি নেই ইনশাআল্লাহ। প্রস্তুতি নেব তো ইনশাআল্লাহ। नूर वाला आया है, नूर सारे आलम में ये देखो। আমির আহলে সুন্নাত দামাত বারাকাতুহুল আলী ইতিমধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন,
আলহামদুলিল্লাহ 1447 হিজরি। এই বছরের মিলাদুন্নবী হবে 1500তম। কততম? 1500 বছর আলহামদুলিল্লাহ উদযাপন। দাওয়াত ইসলামীর পক্ষ থেকে আমির আহলে সুন্নাত দামাত বারাকাতুহুল আলিয়া আলিশান ঘোষণা দিয়েছে যে ইনশাআল্লাহ দাওয়াতে ইসলামী এই 1500 বছর উদযাপন করবে। আলহামদুলিল্লাহ এই মিলাদুন্নবী থেকে আগামী মিলাদুন্নবী 1 বছরের মধ্যে সারা পৃথিবীতে 1500 মসজিদ নির্মাণ করবে। কত মসজিদ? নাম হবে কি? ফয়েজানে মিলাদ। নাম কি হবে? প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমরা কি শরীক হব কিনা? আমি আপনাদেরকে অনুরোধ জানাবো, যারা যারা শুনতে পাচ্ছেন, এখানে যারা উপস্থিত আছেন, আপনারা চেষ্টা করুন আপনাদের পক্ষ থেকে একটি মসজিদের জায়গা প্রদান করা, কিংবা কেউ জায়গা দিয়েছেন সেখানে নির্মাণ করা, অন্তত পক্ষে না পারলেও শরীক হওয়া। এই জামানার মহান ব্যক্তিত্ব, ইলমি রুহানি ব্যক্তিত্ব আমির আহলে সুন্নাত যে ঘোষণা দেয় তার মাঝে বরকত থাকে। তার মাঝে কি থাকে? বরকত থাকে। আমরা এই বছর ঈদে মিলাদুন্নবীকে উদযাপন করব ইনশাআল্লাহুল কারীম মসজিদ নির্মাণ। পাশাপাশি আমির আহলে সুন্নাত ঘোষণা দিয়েছেন এই 1500 বছর উদযাপন উপলক্ষে আমির আহলে সুন্নাত এইবার নিজের পক্ষ থেকে 15টি গাছ লাগাবে। কি লাগাবে? 15টি গাছ। কয়টি গাছ? 15টি গাছ। আমরা কি লাগাবো? নিয়ত করতে পারি আমরা? যাদের নিয়ত আছে তারা হাত উঠায় যে আমি 15টি গাছ লাগাবো ইনশাআল্লাহ। মনে রাখবেন, আপনি যদি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বলে গাছকে রোপণ করেন, ওই গাছ যখন হবে, ওই গাছের পাতাগুলো জিকির করবে, আল্লাহ আপনার নামায় আমলে সওয়াব আসতে থাকবে। ওই গাছ থেকে ফল হবে, অক্সিজেন গ্রহণ করবে মানুষ, মানুষ ফল খাবে, প্রাণীরা ফল খাবে, এর সওয়াব আল্লাহ তাআলা আপনার নামায় আমলে দান করবে। এখন বৃষ্টির সিজন চলমান না, গাছ লাগালেই হয়ে যায়। আমরা আম খাচ্ছি, আমের বোরাটা, কাঁঠাল খাচ্ছি, কাঁঠালের বিচিটা, বিভিন্ন জায়গাতে আমরা এগুলোকে পুঁতে দিই। অন্তপক্ষে গাছগুলো এনে সেগুলোকে লাগাই। কমপক্ষে আমরা নিয়ত করি ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন উপলক্ষে আমি ইনশাআল্লাহ তাআলা কমপক্ষে 15টি গাছ লাগাবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সে তৌফিক দান করুক, আমিন। বিজাহিন নবীল আমিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আসুন দাওয়াত ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতেমায় যেই দোয়া ও দুরূদ শরীফ পাঠ করানো হয় আমরা সেগুলো পাঠ করে নিই। সাইয়্যিদুনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই দুরূদ শরীফ যে পাঠ করবে, যদি সে দাঁড়ানো থাকে বসার পূর্বে, আর যদি বসা থাকে দাঁড়ানোর পূর্বে, তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আমরা পাঠ করি, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম। যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য রহমতের 70টি দরজা খুলে দেওয়া হবে। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। হযরত আহমদ সাবির রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বুজুর্গ থেকে বর্ণনা করেন, এই দুরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে 6 লক্ষ বার দুরূদ শরীফ পাঠ করার সওয়াব অর্জন হয়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি আসলো, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলার মাঝখানে বসালেন। সাহাবায়ে কেরাম আশ্চর্য হয়ে গেলেন এই সম্মানিত ব্যক্তিকে। যখন তিনি চলে গেলেন, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সে যখন আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এইভাবে পাঠ করে, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা লাহ। নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এভাবে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হয়ে যায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহুল মাকআদাল মুকাররাবা
ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। হযরতে সাইয়েদনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেকি সমূহ লিখতে থাকেন। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলু। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দোয়া 3 বার পড়বে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। অর্থাৎ ওই রাতে পড়লে ওই রাতটা কি হয়ে যাবে তার জন্য? শবে কদর, এর বরকত। সুবহানাল্লাহ। আমরা পড়ে এই দোয়াটা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল করিম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল করিম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল করিম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ। আসুন প্রিয় ইসলামী ভাইরা এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, জিকির করার পূর্বে আমরা মদিনা মুনাওয়ারার দিকে ধ্যান করে বারবার দুরুদে পাক পাঠ করি। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ। حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 إلا الله
ইল্লাল্লাহ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 Allah 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم শুনুন আমরা আবার 12 বার দুরূদে পাক পাঠ করি الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله আসুন আমরা আমাদের গুনাহের কথাগুলোকে স্মরণে এনে আল্লাহ তাআলার কাছে তওবা করি। আয় আমি তো নিকৃষ্ট গুনাহগার, সিয়াকার, দিনের আলোয় গুনাহ করেছি, রাতের আধারে গুনাহ করেছি, তারপরও নফস আমাকে উত্তম হিসেবেই স্বীকৃতি দিয়ে আরো গুনাহের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আসুন আসুন আজ আমরা যে বয়ান শুনেছি এই বিষয়গুলোর উপর আমলের নিয়ত করি, গুনাহ থেকে তওবা করি, কেঁদে কেঁদে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সে তৌফিক দান করুন। কিতাবের মধ্যে আসছে গুনাহ থেকে তওবাকারী এমন যেন সে গুনাহে করেনি। কিতাবে আরও এসছে যখন কোনো ব্যক্তি গুনাহ করার পর চোখের পানিকে ছেড়ে দেয় এবং
মাছির মাথার পরিমাণ চোখের পানিও চলে আসে, তো আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তির গুনাহকে ক্ষমা করে দেন। আসুন আমরা চেষ্টা করি কেঁদে কেঁদে আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চাইতে। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين مولاي كريم الله আমরা গুনাহগার, সিয়াকার, বদকার, নাফরমান মাওলা। দিনের আলোয় গুনাহ করেছি, রাতের আধারে গুনাহ করেছি, প্রকাশ্যভাবে গুনাহ করেছি, অপ্রকাশ্য গুনাহ করেছি, চার দেয়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে গুনাহ করেছি। মাওলা, আমার গুনাহ যদি আমার প্রতিবেশী জানতো কখনো সালাম দিত না। আমার মা যদি জানতো হয়তো আমার সন্তান বলে পরিচয় দিতে ঘৃণা করত। কিন্তু মাওলায়ে গাফফার, মাওলায়ে সাত্তার, তুমি আমার গুনাহকে তোমার সাত্তারিয়তের চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছো মাওলা। কিয়ামতের দিন সবার সামনে যদি আমার গুনাহকে প্রকাশ করে দাও, কিভাবে মুখ দেখাবো মাওলা? ইয়া গাফফার ইয়া সাত্তার ইয়া রহমান ইয়া রহিম। মাওলা, আমরা প্রতিটি গুনাহ থেকে তওবা করছি, আমাদের জীবনে গুনাহকে মাফ করে দাও। আমাদের প্রিয় মা বাবার গুনাহকে ক্ষমা করে দাও মাওলা। সেই যে প্রিয় বাবাকে কবরে রেখে এসেছি, জানি না কেমন রেখেছ। সেই প্রিয় মাকে কবরে রেখে এসেছি, জানি না কেমন রেখেছ মাওলা। প্রত্যেককে মাফ করে দাও। আমাদের অনেকের প্রিয় ভাই, প্রিয় বোন, অনেকের ছেলে মেয়ে মাওলা, গত কয়েকদিন পূর্বে মাওলায়ে করিম ঢাকাতে বিমান অ্যাক্সিডেন্টে ছোট ছোট শিশুগুলো ইন্তেকাল করেছে। যে মা তাদের সন্তানগুলোকে টিফিনের বক্স ভরে ব্যাগে করে দিয়েছিল, ওই কোলাহল করে সন্তানগুলো আবার স্কুল থেকে ফিরে আসবে, কিন্তু হায়, ওই সন্তানগুলো চিরদিনের জন্য চলে গেল। আর মা তাদের সন্তানকে কোলে নিয়ে চুমু দিতে পারবে না, আর বাবারা তাদের সন্তানকে আদর করতে পারবে না। একজন বাবা তার তিনটি সন্তানকে হারিয়ে ফেলেছে মাওলা। মাওলায়ে করিম আল্লাহ, যারা যারা ইন্তেকাল করেছে মাওলা, তাদেরকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করে দাও। যারা আহত হয়েছে মাওলা, তুমি তাদেরকে পরিপূর্ণ শিফা দিয়ে দাও মাওলায়ে করিম। এমনই ভাবে কত হাজার হাজার শিশু আজ ফিলিস্তিনের শহীদ হচ্ছে, দিনের পর দিন না খেয়ে আমাদের সন্তানগুলো মারা যাচ্ছে। মাওলায়ে করিম আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে, ফিলিস্তিনের মুসলমানদেরকে তুমি সাহায্য করো। হে আল্লাহ, সারা বিশ্বের নির্যাতিত নিপীড়িত মুসলমানদেরকে হেফাজত করো। আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের প্রতি খাস রহমত নাজিল করো। অভ্যন্তরীণ আন্তর্জাতিক সকল ষড়যন্ত্র থেকে আমাদের দেশকে হেফাজত করো। বিশ্বের বুকে আমাদের দেশকে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করো। হে আল্লাহ, হে আল্লাহ, গুনাহ করতে করতে আমাদের হৃদয়টা শক্ত হয়ে গিয়েছে, চোখে পানি আসে না তোমার ভয়ে মাওলা। গুনাহ করতে করতে আমরা এত পাষণ্ড হয়ে গিয়েছি যে মাওলা জাহান্নামের ভয়ে চোখে অশ্রু আসে না মাওলা। আমাদেরকে গুনাহ মুক্ত জীবন দান করো মাওলা। এমনি কোনো ইবাদত করতে পারি না, যখন 2-1 ফোঁটা হয়ে যায় লোক দেখানো চলে আসে।
রিয়াকারি চলে আসে। মাওলা আমাদেরকে লোক দেখানো ইবাদত থেকে, মাওলা রিয়াকারি থেকে আমাদেরকে হেফাজত করো। আমাদেরকে নেককার, পরহেজগার, মুত্তাকি, আশিক রাসূল বানাইয়া দাও। তোমার প্রদত্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত সাহাবায়ে কেরাম অনুসৃত পথ আর মত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মাঝে স্থায়িত্ব দান করো। দাওয়াত ইসলামের এই মাদানী মহলে মৃত্যু দান করো। শেখ তরিকত আমির আহলে সুন্নাত সহ সকল উলামায়ে আহলে সুন্নাত, মাশায়েখে আহলে সুন্নাতকে মাওলা সুদীর্ঘ হায়াতে কারিমা দান করো। হে আল্লাহ, বাংলাদেশ ও সারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যে সকল মুবাল্লিগাগণ দিনের খেদমত করছে, মাওলায়ে করিম সবাইকে তুমি হেফাজত করো। ঈমান আর ক্ষমার সাথে মদিনাতে মৃত্যু দান করো। মাওলা, তোমার নবীর কথা কতই শুনি মাওলা। মাওলা, আমাদের প্রত্যেককে তোমার নবীর বারবার দিদার দ্বারা ধন্য করে দাও। আমাদেরকে মাওলায়ে করিম ঈমান আর ক্ষমার সাথে মদিনাতে মৃত্যু দাও। হে আল্লাহ, আমরা যা কিছু বলতে পেরেছি আমার জন্য কল্যাণকর্তা দান করো, যা বলতে পারিনি আমার জন্য প্রয়োজন তাও দান করো। ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিহাক্কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা, ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা, সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা। হে নবী, মদিনা হইতে সব কিছুই পারেন দেখিতে, মোদের লাশ কবরে রাখিলে লয়েন গো আপন কোলে। ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা, ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা, সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা। हश्र में सरकार आना, मेरे ऐबों को छुपाना, अपने रब से बख्शवाना, साथ जन्नत में बसाना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमामों का वन्नों का जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों
सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लगा सलाम काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हरज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा सय्यदी आला हज़रत पे लाखों सलाम फैज़ से जिनके लाखों नमाज़ी बने फैज़ से जिनके लाखों इमाम सजे उस आमिर अहले सुन्नत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। আসুন আমরা মজলিস শেষে দোয়া পাঠ করে নেই। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله لا إله إلا الله محمد رسول الله जिनकीर दावा तेर जागा इशारा